قلعہ نائم اور قلعہ الصعب یہودی دفاع کی مضبوط ترین فرنٹ لائن تصور کیے جاتے تھے، جن کی مضبوطی اور ان کی فصیلوں کے پیچھے پڑاؤ کرنے والے جوانوں کی بہادری سے جیش نبوی کے حملوں کو روکنے کے متعلق یہودیوں کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور یہودی لیڈروں کو ایک لہجے کے لیے بھی شک نہیں ہوا کہ یہ فوج ان دونوں قلعوں میں داخل ہوئے بغیر ان کی فصیلوں کے سامنے اتنا لمبا عرصہ قیام کرے گی۔ یہی خیال خیبر کے یہودیوں کا بھی تھا کہ یہ لوگ اپنے مقصد کو پورا کیے بغیر واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن جو کچھ ہوا اچانک ہوا، جس نے یہودیوں اور ان کے مددگاروں کو حیران کر دیا کہ اسلامی فوج ان دونوں قلعوں میں داخل ہو گئی، اور ان کا ان دونوں قلعوں میں داخل ہونا خیبر میں یہودی مقاومت کے انجام کا آغاز بن گیا۔ النطوط کے علاقے کی صفائی کرنے والی پارٹی۔ مورخین کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ النطوط میں قلعہ نائم اور الصعب کے علاوہ بھی قلعے موجود تھے، لیکن ان قلعوں کی کوئی جنگی اہمیت نہ تھی، اس لیے اسلامی فوج کی قیادت نے ان قلعوں کے محاصرہ کرنے یا ان پر حملہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، کیونکہ اسلامی فوج کی انٹیلیجنس نے یقین دلایا تھا کہ النطوط میں قلعہ نائم، قلعہ الصعب اور قلعہ الزبیر کے علاوہ کوئی قابل خوف چیز موجود نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعے تقریباً یہودی جانبازوں سے خالی تھے اور نہ ہی ان میں قابل ذکر قلعہ بندیاں تھیں۔ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعہ نائم اور قلعہ الصعب پر قبضہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کی ایک ٹکڑی کو ان قلعوں کی نگرانی کے لیے النطوط کے علاقے میں رہنے کا حکم فرمایا، تاکہ اگر مسلح یہودیوں میں سے کچھ آدمی ان قلعوں میں چھپے ہوئے ہوں تو ان کا تعاقب کر کے انہیں ختم کر دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ بعض جانباز یہودی ہمیشہ النطوط کے بعض قلعوں میں چھپے رہتے ہیں۔ واقعی بیان کرتا ہے کہ قلعہ نائم، قلعہ الصعب اور النطوط کے تمام دوسرے قلعوں سے نکل کر یہودی قلعہ الزبیر میں منتقل ہو گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے جا کر ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کو قلعہ بند کر دیا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ ہے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے، جس کی مضبوطی اور صعوبت کی وجہ سے سوار اور پیدل اس پر چڑھ نہیں سکتے۔ النطوط کے بقیہ قلعے کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ النطوط کے بعض قلعوں میں ایک ایک یا دو دو آدمی رہ گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نگرانی کے لیے کچھ آدمی مقرر کر دیے، انہیں جب کسی کا پتہ چل جاتا تو وہ اسے قتل کر دیتے۔ قلعہ الزبیر کی فتح۔ جب مسلمان قلعہ الصعب پر قابض ہو گئے تو یہودی قلعہ الزبیر میں منتقل ہو گئے۔ یہ النطوط کا تیسرا قلعہ تھا اور خیبر کے نصف اول میں واقع تھا، اور بڑا مضبوط تھا، اور ایک پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر تھا جس کے راستے بڑے دشوار گزار تھے۔ یہودیوں نے قلعہ الزبیر کو منصوبے کے مطابق تیسری دفاعی لائن بنایا ہوا تھا۔ وہ قلعہ الصعب کو کھودنے کے بعد اس میں منتقل ہو گئے اور قلعہ الزبیر میں قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے قلعے کے برجوں کو جانبازوں سے بھر دیا اور تیر اندازوں کے دستوں کو ان مقامات پر بٹھایا جہاں سے وہ مسلمانوں کی فوجوں کو دیکھ سکتے تھے۔ قلعہ الصعب پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے قلعہ الزبیر کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے میں داخل ہونے کی صعوبت۔ مسلمانوں نے قلعہ الزبیر میں داخل ہونے اور اس کو فتح کرنے کی کئی کوششیں کیں، لیکن اس قلعے کی مضبوطی اور اس کے راستوں کی دشواری اور ان راستوں کے یہودیوں کے تیروں کی زد میں ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو سکے۔ دوسری جانب انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے اور مبارزت طلب کرنے کے لیے قلعے کے دروازے بھی نہ کھولے، جیسا کہ انہوں نے قلعہ نائم اور قلعہ الصعب کے محاصرے کے دوران کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس بلندی پر یہ قلعہ واقع تھا، اس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ مسلمان اس کے راستوں کی دشواری کی وجہ سے اس میں داخل ہونے اور اسے فتح کرنے کی قدرت نہیں پائیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ یہودیوں کو قلعے سے باہر لڑنے پر مجبور کرنا۔
मुसलमानों को इस किले का लंबा मुहासरा करने में कोई दिलचस्पी ना थी, बल्कि वो किले से बाहर यहूद के साथ फैसला कुन जंग करने के मुश्ताक थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इस जंग में फतह उनकी होगी। इस दौरान में कि मुसलमान यहूदियों के इस किले में महफूज होने की वजह से जिच हो रहे थे और गौर फिक्र कर रहे थे और किला अज़्ज़ुबैर पर काबिज होने की स्कीमें बना रहे थे कि अचानक एक यहूदी जिसका नाम गज़्ज़ाल था, पोशीदा तौर पर मुसलमानों के पड़ाव में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आया। अज़्ज़ाल ने मुलाकात के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज इस किले में दाखिल होने और हथियारों के जोर पर इसे फतह करने की हरगिज कुव्वत नहीं पाएगी, और किला अज़्ज़ुबैर के यहूदियों को खा मुहासरा किस कदर तवील हो, किले की मजबूती और मुदाफियत करने वालों की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। उनके पास जरूरी खर्च जमा है जो तवील मुद्दत तक उनके लिए काफी होगा। हाँ, उस यहूदी यानी अज़्ज़ाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो आपको ऐसा तरीका बताने पर तैयार है जिससे किला अज़्ज़ुबैर की फतह आपके लिए आसान हो जाएगी, और ये यहूदी मजबूर होकर जंग के लिए बाहर निकल आएंगे। लेकिन वो ये तरीका इस सूरत में बताएगा कि मुसलमान उसे उसके माल और जान और औलाद की अमान दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे और उसके अहलो माल और औलाद की अमान दे दी। अज़्ज़ाल यहूदी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि किला अज़्ज़ुबैर में महफूज होने वाले यहूदियों के लिए जमीन के नीचे पानियों के चश्मे हैं जो खास तौर पर जंग के दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वो रात के वक्त खुफिया तहखानों को उबूर करके जो किले के साथ मिले हुए होते हैं उनमें उतरकर जरूरत के मुताबिक पानी ले जाते हैं। ये चश्मे किले के बाहर हैं और मुसलमान सहूलत के साथ इन पर कब्जा कर सकते हैं। कब्जा हो जाने की सूरत में यहूदी इताअत इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे या मुसलमानों के पानी रोक देने के बाद जंग के लिए बाहर निकल आएंगे। फिर उस यहूदी ने पानी के चश्मों तक मुसलमानों की रहनुमाई की। मुसलमानों ने उन पर कब्जा करके किला अज़्ज़ुबैर के यहूदियों पर पानी बंद कर दिया। यहूदियों ने समझ लिया कि अब दो रास्तों में से एक रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा, या तो मुसलमानों की इताअत इख्तियार कर लें या उनसे जंग करने के लिए बाहर निकलें और उनसे पानी के चश्मे वापस लें या प्यास से मर जाएं। उन्होंने मुसलमानों के साथ जंग करने को तरजीह दी और किले के दरवाजे खोलकर मुसलमानों पर सख्त हमला किया। फरीकैन के दरमियान सख्त जंग हुई जो मुसलमानों की फतह पर खत्म हुई, जिन्होंने यहूदियों को शिकस्त दी, फिर किले में दाखिल होकर उसे फतह कर लिया। वाक़िदी बयान करता है कि तमाम यहूदी किला नाइम, किला असाब और अन्नतात के दूसरे किलों से निकलकर किला अज़्ज़ुबैर में मुंतकिल हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने वहां जाकर उनका मुहासरा कर लिया और उनको किला बंद कर दिया। किला अज़्ज़ुबैर एक मजबूत किला है और एक पहाड़ की चोटी पर है जिसकी मजबूती और सऊबत की वजह से सवार और पैदल इस पर चढ़ने की कुदरत नहीं रखते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला ज़ुबैर में रहने वालों का 3 दिन मुहासरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अज़्ज़ाल नाम का एक यहूदी आकर कहने लगा, ऐ अबुल कासिम, अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी बात बताऊं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले नतात से राहत हासिल करके अशक की तरफ निकल जाएं, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अमान देंगे? अहले शक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोब से मर चुके हैं। रावी कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे और उसके अहलो माल की अमान दे दी। यहूदी ने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह तक भी इनका मुहासरा जारी रखेंगे तो वो आपकी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन उनके चश्मे हैं। वो रात के वक्त बाहर निकलकर और उनसे पानी पीकर फिर किले में वापस चले जाते हैं और आपसे महफूज हो जाते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पानी बंद कर दें तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उनका पानी बंद कर दिया। यहूदियों को जंग पर मजबूर करना।
जब मुसलमानों ने उनका पानी बंद कर दिया तो वही कुछ हुआ जो यहूदी ने कहा था। सिर्फ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पर कब्जा करने और यहूदियों के पानी को बंद कर देने से किले का दिफा करने वाले जंग के लिए बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। अन्नतौत के यहूदी और किला अज़्ज़ुबैर वाले भी उनमें से थे। बड़े बहादुर और तेज थे। सब जांबाजों ने किले से निकलकर मुसलमानों पर सख्त हमला किया और किले से मुसलमानों को दूर करने और उनसे पानी के चश्मों को वापस लेने के लिए शदीद जंग की, लेकिन मुसलमान यहूदियों के हमले के सामने साबित कदम रहे और किले के आगे सख्त मारका आराई हुई। फिर मुसलमानों ने दिफा को छोड़कर हमला शुरू कर दिया और यकजान होकर उन पर हमला किया, जिससे वो तितर बितर हो गए और यहूदियों ने किला बंद होने के लिए किले की तरफ वापस जाने और इसके दरवाजों को बंद करने के लिए जल्दी की, जैसा कि वो किला नाइम और किला अस्वाब के मारकों में करते थे। लेकिन मुसलमानों ने उन्हें इसका मौका न दिया और उनको भगा दिया और किले के दरवाजों के पास यहूदियों से जंग करके किले में दाखिल हो गए और उनको दरवाजों के बंद करने से रोक दिया और फिर किले पर काबिज हो गए। मुसलमानों के नुकसानात। किला अज़्ज़ुबैर के मारके में मुसलमानों के कई आदमी शहीद हो गए और यहूदियों ने भी 10 मकतूलों की अजियत उठाई, मगर किसी मौर्रिख ने उन गनाइम के मुतालिक कुछ नहीं बताया जो किला अज़्ज़ुबैर पर कब्जा करते वक्त मुसलमानों के हाथ आईं। किला उबई की फतह। हम इस फसल में पहले बयान कर चुके हैं कि खैबर शहर की 2 किस्में थीं। पहली किस्म में 5 मजबूत किले थे, जिनमें यहूदियों ने किला बंद होकर इनमें से बाज को खैबर की पहली दिफाई लाइन बनाया और मुसलमानों के हमले को रोकने के लिए हजारों जांबाजों से भर दिया, और वो ये किले थे। किला नाइम, जिसे मुसलमानों ने हजरत अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु की क़यादत में फतह किया। नंबर 2 किला अस्वाब, जिसे मुसलमानों ने हजरत हबाब बिन मुंजर रदियल्लाहु अन्हु की क़यादत में फतह किया। नंबर 3 किला अज़्ज़ुबैर। इस किले की फतह के वक्त जिस सालार ने मुसलमानों की क़यादत की, उसका नाम मालूम नहीं हो सका। इन तीनों को अन्नतौत के किले कहा जाता था, क्योंकि ये अन्नतौत के इलाके में वाक़े थे। दूसरे 2 किलों का नाम किला उबई और किला अज़्ज़बारा था। ये दोनों किले इलाका अशक में वाक़े थे, इसलिए इन्हें अशक के किले कहा जाता था। इन किलों को मुसलमानों ने जबरदस्त जंग के बाद बजोर फतह किया था, जैसा कि अन करीब इसकी तफसील बयान होगी इंशाअल्लाह। मुअर्रिखीन ने बयान किया है कि इलाका अशक में यहूदियों के और भी बहुत से किले थे, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक मुअर्रिखीन ने इन 2 किलों के सिवा और किसी का जिक्र नहीं किया, जिससे मालूम होता है कि मुसलमानों ने किला उबई और किला अज़्ज़बारा के सिवा अलशक के दीगर तमाम किलों पर बगैर जंग के कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से मुअर्रिखीन ने इन किलों की तरफ सिर्फ इशारा करने पर ही इक्तिफा किया है, जैसा कि हम बयान कर चुके हैं। अन्नतौत और अशक के तमाम किले खैबर की पहली किस्म में वाक़े हैं, जो पहली दिफाई लाइन की नुमाइंदगी करते हैं और इस शहर के अहम किले हैं जहां मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान जबरदस्त मारके हुए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ाव का पहली जगह पर मुंतकिल होना। इस फसल में हम पहले बयान कर चुके हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के आगाज में अपनी फौज के साथ अन्नतात के बालाई हिस्से में पड़ाव किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हेडक्वार्टर अन्नतात के और अशक के किलों के दरमियान में वाक़े था। इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज किसी वक्त भी और खुसूसन रात के वक्त में यहूदियों के शबकों का निशाना बन सकती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज के साथ अन्नतात और अशक के किलों के सिलसिले के दरमियान में पड़ाव किए हुए थे और ऐसे मकाम पर थे जिसे खजूरों के झुंड घेरे हुए थे, जिनमें से यहूदी फौज की टुकड़ियां किले से निकलकर आसानी के साथ रात के वक्त मुसलमानों पर हमला कर सकती थीं। रात के हमले को शबखों कहा जाता है। इस बात ने जंगी उमूर के मशहूर माहिर हजरत हब्बाब बिन मुंजर को, जैसा कि पहले बयान हो चुका है, इस अम्र पर आमादा किया कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा दें
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تجویز پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہیڈ کوارٹر کو بدل لیں اور اپنے پڑاؤ کو اس علاقے سے منتقل کر کے یہود کے قلعوں سے دور لے جائیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قلعوں کے قریب ہو گئے ہیں اور کھجوروں اور چشموں کے درمیان اتر پڑے ہیں۔ مجھے اہل نطات کے بارے میں علم ہے کہ کوئی قوم ان سے زیادہ صحیح تیر مارنے میں ماہر نہیں، اور وہ ہم سے بلندی پر ہیں، اور وہ نیچے آنے میں اپنے تیروں سے بھی زیادہ تیز ہیں، اور میں ان کے شبخوں مارنے سے بھی بے خوف نہیں ہوں۔ وہ کھجوروں کی اوٹ میں داخل ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی اور جگہ چلے جائیے جہاں چشمے اور وبا نہ ہو، ہم اپنے اور ان کے درمیان پتھروں کو اوٹ بنا لیں گے تاکہ ان کے تیر ہمیں گزند نہ پہنچائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ النطات اور الشق کے درمیان جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا اسے المنزلہ کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق المنزلہ سے اپنے پڑاؤ کو تبدیل کر کے وادی الرجی میں پڑاؤ ڈالا اور وہیں اپنا ہیڈ کوارٹر بھی بنایا، اور اس وادی سے یہودیوں کے مقابلے کے لیے اپنے دستے بھیجنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار اسی طرح کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج نے النطات کے تمام قلعوں پر، خصوصاً 3 بڑے جنگی قلعوں پر قبضہ کر لیا، قلعہ نائم، قلعہ الصعب اور قلعہ الزبیر پر۔ النطات کے قلعوں پر جیش نبوی کے قابض ہونے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ وادی الرجی سے، جو النطات کے زیریں علاقے میں تھی، اس کے بالائی علاقے میں منتقل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہلی جگہ کو ایک دن کے لیے اپنا پڑاؤ بنایا تھا، وہیں دوبارہ یعنی المنزلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشق کے قلعوں میں، جو خیبر کے نصف اول کے بقیہ علاقے میں واقع تھے، یہود کے خلاف اپنے حملوں کی کارروائیاں جاری رکھ سکیں۔ النطات اور الشق کے قلعوں کے درمیان المنزلہ کے مقام پر منتقل ہونے کا سبب یہ تھا کہ النطات کے قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج اس طرح 2 آگوں کے درمیان نہ تھی جیسا کہ پہلی دفعہ اس جگہ کو پڑاؤ بنانے کے وقت تھی۔ اس وقت النطات کے مضبوط قلعے ان یہودیوں کے ہاتھ میں تھے جو خیبر کے یہودیوں کے شجاع ترین اور جنگ باز آدمی تھے۔ اب یہ قلعے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی فوج یہودیوں کے شبخوں اور ان کے تیروں سے، جو مسلمانوں کے پڑاؤ میں آ کر مسلمانوں کو زخمی کر دیتے تھے، محفوظ ہو گئے تھے، کیونکہ پہلے دن یہودیوں کے تیروں سے 50 مسلمان زخمی ہو گئے تھے۔ قلعہ الزبیر کے یہودیوں سے خالی ہو جانے کے بعد جیش نبوی پشت کی جانب سے محفوظ ہو گیا تھا، اور قلعہ الزبیر النطات کے قلعوں میں سے آخری جنگی قلعہ تھا۔ اہل سیر اور مغازی کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النطات سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو الرجی سے المنزلہ منتقل ہونے کا حکم دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کی لڑائی اور شبخوں سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے خوف نہیں تھے، کیونکہ اہل نطات بڑے تیز اور بہادر یہودی تھے۔ یہودیوں کا الشق کے قلعوں میں منتقل ہونا۔ النطات کے قلعوں کو کھونے اور ان کے زبردست معرکوں میں اپنے بڑے بڑے سالاروں کا نقصان اٹھانے کے بعد ان کی شکست انہیں الشق کے قلعوں میں لے گئی، اور ان کی بڑی فوجوں نے قلعہ امامی، جسے قلعہ ابئی کہتے تھے، اس میں ڈیرے ڈال دیے، اور اس قلعے میں قلعہ بند ہو کر اسلامی فوج کے مقابلے کے لیے تیاری کرنے لگے، جو ان پر مسلسل حملے کر رہی تھی۔ قلعے کا محاصرہ۔ قلعہ ابئی بڑا مضبوط قلعہ تھا جو پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا، اور اس کے دشوار گزار راستوں کی وجہ سے اس میں داخل ہونا بڑا مشکل تھا، لیکن وہ النطات کے ان قلعوں سے زیادہ مضبوط نہ تھا جن میں مسلمان جنگ کے سخت مراحل سے گزر کر داخل ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے جلد حملہ کرنے میں کوئی تردد نہ کیا۔
जैश नबवी ने इसमें दाखिल होने के लिए इसका मुहासरा कराया।